Hello grade 12 كيفكم جميعا in this lecture we're gonna start functions okay نحن بكل الأحوال we'll take some some revision from the last year وبعدين راح نكمل ب new ideas this year. هلا إذا ما لحقنا هيدا lecture الجاي أكيد راح ناخد أشياء جديدة okay. هلا نحن بكل الأحوال أونلاين ولا بدون أونلاين بالfunctions لازم نعمل شوية ريفيجن يعني على الديريفاتيفز على limits كيف نجيب limits على الاشياء اللي اخذناها last year لانه هيدي السنة كمان راح نشتغل limits و derivatives واكيد بطرق يعني advanced اكثر. So in the first at the beginning the first slide راح نبلش ب generalities about functions okay يلي هي راح ناخذ يعني intervals in R, define a function, define parity symmetry. هودي شوية revision from the last year. Okay, so at the beginning we're gonna start by intervals. شو يعني interval؟ أحيانا بيكون closed interval, open interval, semi-open, semi-closed. مثلا 1 5 closed, negative 1 10 closed, 5 10 open. يعني أحيانا إذا كان closed بيكون ال number included. إذا كان open بيكون ال number not included in the domain. Okay, أو in the interval. شو هو الفانكشن؟ A type of relation where there's exactly one output for every input. Okay, for every x there's exactly one y. Like this. هلا بعشان ناخذ representative curve of a function. اللي هو بيكون الكيرف يلي كنا نرسم curve last year وكنا نعمل كل هالاشياء كلهم هودي you know them. قصدي كان like this إنه مثل هيدي every x there is a single y يعني كل x لازم يكون لها single y. كنا نعمل vertical line test إذا تذكرتوا نعمل vertical line وبنمشيه مع الكيرف. إذا بس one point بيكون intersection مع الكيرف بيكون function. إذا مثل هون c prime بيكون not a function. أوكي لأنه في عندي 2 points. هلا شو يعني parity symmetry؟ parity نتذكرها يلي هي بيكون يا even يا odd. اوكي فاذا كان even اوكي اذا كان even بيكون الواي axis هو axis of symmetry بيكون ال f of minus x equal f of x. واذا كان odd بيكون center او الاوريجين هو center of symmetry وبتكون ال f of minus x equal minus f of x. good. طيب even function have y axis as an axis of symmetry مثل ما حكيت قبل شوي مثل هذا الفانكشن. odd functions بيكون الاوريجين هو center of symmetry وبكون ال f of minus x equal minus f of x أو فيك تقول f of x equal minus f of minus x. يعني مهم ال f of x وال f of minus x عندهم different signs عكس الساينز. اوكي هودي كلهم أخذناهم last year. أنا بعدني بالريفيجن يعني بالريفرش الميموري على functions. اوكي هون كان عندي example كيف أنا بكتشف إنه هذا الفانكشن هو even أو odd. بجيب f of minus x بعمل substitute ال x by minus x تطلع same فبتطلع even function. اوكي كيف هيدا الفانكشن مثلا odd ليه؟ لأنه 4x cube minus 5x بعمل f of minus x 4 into minus x cube minus 5 into minus x فإذا بصير minus 4x cube plus 5x. good. فإذا هو بيطلع عكس الساينز فإذا بيطلع odd. هلا شو يعني symmetry؟ symmetry لما يكون في عندي line هو axis of symmetry. يعني كيف الواي axis هو axis of symmetry كان قبل شوي. هلا هون في عندي line تاني بيكون vertical أو parallel y axis بيكون axis of symmetry. يعني بيكون بيقسم الجراف into two equal parts as a mirror. يعني بيكون هو زي mirror line مثل الفراشة exactly مثل butterfly نفس الشيء. so axis of symmetry بيكون the curve C admits the straight line of equation x equal a an axis of symmetry if and only if the domain of definition is centered at a and f of 2a minus x equal f of x. هيك بيكون center بيكون axis of symmetry بيكون هيدا اللاين of x equal a of equation x equal a هو axis of symmetry. كلهم هودي أخذناهم here. center of symmetry أنا كيف بعرف إذا في عندي point غير الأوريجين هي center of symmetry point مثلا I A B فبيكون عندي domain هو centered at the point A at A بيكون f of 2a minus x plus f of x equal to b. okay f of 2a minus x
plus f of x equal to b. على فكرة ذكرتوا شو يعني d the domain of definition centered at a، يعني بيكون هيدا ال a هو in the middle of the interval اللي هو معطيني اياه. يعني مثلا minus 2 2 0 is in the middle، فإذا 0 لازم يكون centered at 0. أعطاني والله 2 6 بتكون 3 هي أو قصدي 4 هي center of this interval like that. اوكي هلا بدنا نبلش ب limits and continuity. شو يعني limits and continuity؟ بدنا نرجع نتذكرهم يعني. أول شيء we write limit of f x as x tends to plus infinity equal plus infinity، معناتها in this case. فخلينا نشوف هلا رح بلش اكتب. اوكي so just making sure that everything is right, everything is okay. طيب limit as x tends to plus infinity equal plus infinity، معناتها as x tends to plus infinity the function goes to plus infinity، يعني ال y كمان عم تكبر. يعني هيدا معناتها انه كل ما ال x كبرت ال y going to plus infinity. limit f of x as x tends to plus infinity equal minus infinity، it means that as x tends to plus infinity y going down to minus infinity. هيدي معناتها. اوكي هلا هون فيك تحط انت هيك، يعني هولي بس للشرح. اوكي limit f of x as x tends to minus infinity equal plus infinity. How it's graphically it's like that. إذا ال x رايحة على minus infinity ال y بتكون رايحة على plus infinity. هيدي ال x وهيدي ال y. Okay only minus infinity، يعني ال x رايحة in the opposite side. هيدي معناتها إذا ال x رايحة على minus infinity كمان ال y نازلة لتحت على minus infinity. اوكي يعني اهم شيء تعرف تتذكر الاتجاهات لانه هودي اخذناهم كلهم last year. شو يعني finite limits؟ لما الاكس تكون رايحة على infinity يطلع عندي number. طيب we write limit f of x as x tends to plus infinity equal L مثل هيدا الشكل. اوكي يعني for example limit f of x as x tends to plus infinity equal 3. شو يعني؟ يعني لما الاكس تروح على plus infinity شو يعني؟ يعني كل ما الاكس goes bigger، اوكي كل ما الاكس goes bigger or much bigger f of x goes very close to the number L. يعني بيكون هيدا الفانكشن بيكون كل ما الاكس عم تكبر كل ما الفانكشن، يعني ليكو الاكس كانت هون ليكو وين كان الفانكشن، الاكس صار 2 ليكو وين صار، الاكس صار 3 ليكو وين صار 4 ليكو وين صار الفانكشن 5 ليكو وين صار 6 7 8 9. كل مرة عم بيقرب بس وين عم بيقرب؟ ما عم بيقرب هيك عشوائيا، عم بيقرب على 3. اوكي شفتوا هيدا 3 هيدي 3. واذا الفانكشن عم بيقرب على 3 وما عم ينزل تحت ال 3، يعني هو دائما عم بضله 3. اوكي فاذا هيدي معناتها limit as x tends to plus infinity equal number. اوكي limit as x tends to minus infinity equal number مثل هيدا الفانكشن limit f of x as x tends to minus infinity equal negative. ليه؟ لانه كل ما الاكس تروح على minus infinity يعني كل ما الاكس goes much bigger. اوكي كانت الاكس هون ليك وين كان الفانكشن 2 نيجاتيف 2 على نيجاتيف 3 ليك وين صار and so on. يعني كل ما انت الاكس كل ما الاكس تصغر او كل ما الاكس تكبر بالنيجاتيف the function comes closer to negative 4. فاذا نكتب هيك. okay يعني هيدا example من الليمت. go to horizontal and vertical asymptotes now. إذا كان الليمت ل f of x as x tends to a number equal as x tends to infinity equal number, then the limit the y equal L, the equation y equal L is the equation of a horizontal asymptote to c at plus infinity. خلينا نشوفها كيف بالexample. مثلا مثل هون limit f of x as x tends to plus infinity equal 3. كل ما x تروح على plus infinity الفانكشن عم بيقرب على 3. هون بنسميها horizontal asymptote. كنا نجيب limits و horizontal asymptotes إذا متذكرين last year. So the straight line of equation y equal 3 is a horizontal asymptote to c at plus infinity. يعني هيدا straight line اللي شايفينه هيدا هو horizontal asymptote. مبين اوكي هيدا straight line هو horizontal asymptote شايفينه. اوكي طيب
limit at a point in case when x goes very close to a number f of x goes much bigger to infinity. يعني مثلا we write limit f of x as x tends to a equal plus infinity. شو يعني as x tends to a؟ يعني كل ما x comes closer to a، يعني كان الاكس هون عم بيقرب لوين؟ على number مش على infinity مثل قبل شوي، وهون from the two sides عم بيقرب على number. The function goes to plus infinity. خلينا ناخذ example مثلا مثل هون limit f of x as x tends to 1 equal plus infinity. ليه؟ لأنه كل ما الأكس تقرب على 1 from the two sides وين عم بيروح الفانكشن؟ عم يكبر. يعني كل ما الأكس تقرب على 1 هو شو عم بصير بالواي؟ comes much bigger. مثلا عم تكبر like this. f of x tends to infinity as x tends to a plus or as x tends to a minus. هلا بدنا نشيل كمان أخذناهم. اوكي a plus يعني الأكس أكبر من a. اوكي طيب we write limit f of x as x tends to a plus equal plus infinity. شو يعني؟ خلينا نشوف. يعني مثلا limit f of x as x tends to 1 plus equal plus infinity. بهيدي الكيس equal plus infinity. شو يعني as x tends to 1 plus؟ يعني هيدا ال 1. خلينا نرسم. هيدا ال 1. اوكي 1 plus وين بيكون؟ from here. يعني الاكس عم بتقرب from here. اوكي الاكس عم تقرب from here يعني from right. اوكي طيب so as x tends to 1 plus function عم بروح على plus infinity عم يكبر. اوكي طيب 1 minus نفس الايديا as x tends to 1 minus هيدي ال 1 1 minus from this side so بتروح من هون يعني بتروح على plus infinity. good. خلينا نروح على another example. limit f of x as x tends to negative 2 minus equal minus infinity. ليه؟ هيدي negative 2. هلا negative 2 minus يعني negative 2 from left. هلا فيكم انتم تحفظوها. negative 2 minus from left. اوكي؟ أو قبل أو before 2. فإذا from here يعني الx comes closer to negative 2 minus from here. هيدي negative 2 minus من هون يعني. اوكي؟ لوين عم بيروح الفانكشن شايفينه عم ينزل على minus infinity يعني عامل vertical asymptote. هلا بعد شوي كمان نرجع نتذكر. هلا limit f of x as x tends to 2 plus equal minus infinity. شو يعني 2 plus؟ هيدي 2. 2 plus من وين يعني؟ from here يعني أكبر من 2. إذا هون 2 plus فإذا هو عم بيقرب من ال 2 from this side. okay like that. limit f of x as x tends to 3 minus equal minus infinity to 3 plus equal minus infinity. يعني from here and from here it goes to minus infinity هون minus infinity here. okay يعني هيدي لهون وهيدي لهون. عرفتوا كيف الايديا؟ اوكي يلا خلينا نروح على another slide. vertical asymptote now. limit f of x as x tends to a equal minus infinity أو as x tends to a equal plus infinity. يعني شو بيطلع عندي هون؟ vertical asymptote مثل هيدي الكيس. اوكي بهيدي الكيس شو في عندي؟ limit f of x as x tends to 3 equal minus infinity. يعني هيدي 3. اوكي from here and from here الاكس عم بروح الواي عم تروح على minus infinity. limit equal minus infinity. فإذا بس يكون limit to a number يطلع infinity يعني vertical asymptote. شو يعني vertical asymptote؟ يعني بكون ال vertical asymptote هيك، بكون الفانكشن يا عم بيقرب من هون يا عم بيقرب from here يا عم بيقرب from here يا عم بيقرب. بهودي الكيسز بكون هو vertical asymptote. اوكي طيب operations on limits كمان بدنا نتذكر كيف كنا نجيب limits. هودي كلهم from last year. يعني بعدنا ب last year. limit ل f plus g equal limit ل f plus limit ل g. هودي كيف بنشوفهم؟ بنشوفهم هون بهيدا التيبل. يعني باختصار كنا ملخصينهم على دفتر. كمان ترجعوا بتلخصوهم مرة ثانية أو شوفوا الكابل بوكس from the last year وين صاروا. number plus infinity equal plus infinity. number minus infinity equal minus infinity. whatever the number is plus or minus. plus infinity equal plus infinity. minus infinity equal minus infinity. and there is a case indeterminate here يلي هي
plus infinity minus infinity equal indeterminate. ما في يعني مش زيرو مش زيرو ها 1 minus 1 0 2 minus 2 0 بس انت بس عم تقول infinity minus infinity مش زيرو هيدي indeterminate لا انا ولا انت فينا نعرف هي قد ايه indeterminate ما بتتحدد ما فينا نحددها. اوكي فاذا بنكتب indeterminate. good. طيب يعني انا بنصحكم تحطوهم على كابي بوك على 1 بيبر كلهم مع بعضهم لانه راح نستعملهم كثير. limit للبرودكت f تايمز g. يلا بنشوف هلا شو هن الرولز اللي كنا نعملهم لاست يير. اول شيء لازم نعرف انه اي نون زيرو نمبر تايمز انفينيتي بيطلع انفينيتي، positive number times infinity بيطلع plus infinity، negative number times plus infinity بيطلع minus infinity، positive number times negative infinity بيطلع minus infinity، negative number times minus infinity بيطلع plus infinity. نحن ما بنحفظها، نحن بنحفظ هاي. شو هي هاي؟ number times non-zero number times infinity بيطلع infinity. هلا إذا negative negative بيطلع positive، إذا negative positive بيطلع negative and so on. طيب infinity times infinity equal infinity. هلا plus times minus infinity بيطلع minus infinity، plus infinity times plus infinity شو بتطلع؟ plus infinity. minus infinity times minus infinity بتطلع plus infinity. okay and 0 times infinity indeterminate. فهودي indeterminate بكون سجلوهم كمان على لوح بالبيت او على بيبر تحطوها فوق التخت تبعكم تحفظوها لانه احيانا بغلطوكم. اوكي واحد بيقول 0 تايمز انفينيتي يلا بروح بحطها 0 غلط، مثل بلس انفينيتي ماينس انفينيتي نفس الشيء هون انترفير. اوكي طيب بنروح هلا على نمبر على انفينيتي بيطلع 0. اي نمبر على انفينيتي بيطلع 0. اوكي نمبر على انفينيتي بيطلع 0 يعني انت عم بتحل وطلع معك الليمت 3 على انفينيتي هي بتطلع 0. اوكي هلا بلس انفينيتي بتطلع 0 بلس، اذا كان هون في ماينس اوكي فبتطلع هون 0 ماينس. عرفتوا الايديا كيف؟ فاذا نمبر على انفينيتي يطلع 0، 0 بلس 0 ماينس اللي بحددها هو النمبر. نفس الشيء انفينيتي على نمبر تطلع انفينيتي، نفس الايديا نفس الشيء. فاذا كان بوزيتيف انفينيتي بلس انفينيتي على بوزيتيف نمبر بلس انفينيتي، نيجاتيف على بوزيتيف نيجاتيف، نيجاتيف اوكي نيجاتيف على نيجاتيف بوزيتيف وهون نيجاتيف. لازم تعرفوا انتوا تحفظ هاي وتحفظ هاي. نمبر على انفينيتي 0، انفينيتي على نمبر انفينيتي، هاي اللي بدك تحفظها. اوكي طيب هلا انفينيتي على انفينيتي انديترمنت. اوكي فاذا اللي بدنا نحفظهم هن هيهم، هاي بدنا نحفظها وهي بدنا نحفظها وهي بدنا نحفظها وهيدي. اوكي هلا بيجي لعندي بعد كيس. هلا دغري بنفوت بالكالكوليشن للليمت. كيس وير ليميت of g is 0 شو يعني؟ يعني نمبر على 0. طيب إذا أنا عندي نمبر على 0 شو بيطلع؟ نمبر على 0 بيطلع انفينيتي، كمان هيدي بدي أحفظها. أوكي؟ فإذا بوزيتيف نمبر على 0 بلس بتاع بلس انفينيتي، نيجاتيف نمبر على 0 بلس بتاع ماينس انفينيتي، نيجاتيف نمبر على 0 ماينس بتاع بلس انفينيتي، ونمبر على 0 ماينس بيطلع ماينس انفينيتي بوزيتيف. أوكي؟ طيب انفينيتي على 0 انفينيتي، يعني هودي بدي أحفظهم الله بعيني يعني ما عليك. اوكي نمبر على 0 انفينيتي، انفينيتي على 0 انفينيتي، فيكم تلخصوهم انتم تحطوهم حد بعض تحفظوهم على البراكتسنج بيمشي الحال. انفينيتي على 0 بلس بلس انفينيتي اللي بحدد لي الساين هو اذا كان 0 بلس ولا 0 ماينس. انفينيتي على نيجاتيف انفينيتي على 0 بلس بتاع ماينس انفينيتي، نيجاتيف انفينيتي على 0 ماينس بتاع بلس انفينيتي، 1 بتاع ماينس انفينيتي، وهيدي 0 على 0 انديترمنت. طب ليكوا خلينا نفوت بالاكسرسايزز شوي، يعني ما عادش مطولين يعني بعد في عندنا شويه ايدياز. هلا بدي حل اكسرسايز، خلينا نطلع شوي من هيدا كورس على طول. يلا بنتذكر بالاكسرسايز، يلا بنشوف. limit as x tends to 0 minus 1 over x شو بتصير؟ 1 على 0 minus. طيب أنا قبل شوي قلت إنه نمبر على 0 شو بتطلع؟ خلينا نشوفها وين هي. نمبر على 0 بتطلع infinity. أوكي فإذا أنا عندي 1 على 0 minus فإذا بتطلع infinity. طيب بلس ولا minus infinity؟ minus infinity. finished.
limit ل 1 over x as x tends to 0 plus يعني هي 1 على 0 plus. طيب 1 على 0 plus number على infinity number على 0 infinity و plus infinity. شفت الرول هي عليك وينها؟ هي اوكي هي number على 0 infinity. اوكي طيب بنروح على اللي بعده. limit as x tends to plus infinity ل x square plus x cube. طيب شو بتصير هاي؟ بتصير x square و x cube يعني plus infinity plus infinity يعني شو بتطلع plus infinity. اوكي limit as x tends to minus infinity لهاي فشو بتصير هاي؟ الاكس هيدي الاكس هي minus infinity plus minus infinity cube. اوكي يعني minus infinity فنحن بنحطها هيك. اوكي بس شو بتصير minus infinity minus infinity فاذا الانسر بصير minus infinity. اوكي limit as x tends to 0 minus ل 1 plus 1 over x. طيب equal هلا هيدا ال 1 ما في x فاذا بخليها 1 ما بعمل فيها شيء plus 1 over 0 minus يعني 1 plus 1 number على 0 infinity و 0 minus يعني minus infinity فاذا هيدي بتصير 1 minus infinity. طيب number minus infinity يعني minus infinity. خلينا نشوف الرول وينها. هي اول شيء اخذنا number minus infinity بيطلع minus infinity حتى لو كان negative number positive number عادي. اوكي يعني negative 100 minus infinity بيطلع minus infinity. اوكي يلا بنروح to the next one. limit as x tends to plus infinity ل 1 plus radical x equal 1 plus infinity بتطلع plus infinity. هلا radical x ما بيجي انا بقول radical plus infinity خلاص radical x معروفة انه على ال plus infinity بتطلع plus infinity. اوكي يلا اللي بعده limit as x tends to plus infinity ل negative 3 على x شو بتصير يعني negative 3 على plus infinity. هلا infinity على number شو بتطلع 0 صح؟ خلينا نشوف نتأكد منها. infinity على number وينها؟ لا بالسلايد اللي قبلها infinity على number عفوا infinity على number تطلع infinity بس هون number على infinity عمول انا لقيت 0. طيب number على infinity وين شفني هذا number على infinity؟ هي لك وين مخبي number على infinity بتطلع 0. اوكي فاذا هيدي بدي احفظها. شفتوا كيف؟ لو انا مسجلهم على جنب كان مشي الحال. اذا النمبر على infinity 0. طيب نيجاتيف ولا بوزيتيف هون؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف بدي اعرف. نيجاتيف 3 على 0 بلس على بلس انفينيتي هلا هو الانسر راح يطلع 0. نيجاتيف هون بوزيتيف هون بيطلع 0 ماينس. شفتوا الايديا كيف؟ اوكي اللي بعد limit as x tends to 1 minus ل x plus 5 على x minus 1. اوكي as x tends to what؟ to 1 minus. هون كمان بدنا نتذكر كيف كنا نجيب limit. فوق كنا نعمل substitute عادي تحت كنا نعمل تيبل صغير. شو هو هيدا التيبل؟ التيبل اللي هو like this x minus 1. شو الروتس لل x minus 1؟ 1 يعني هون 0. شو الساين لل x positive يعني opposite same فإذا 1 minus يعني negative يعني 0 minus. عرفتوا كيف الايديا؟ إذا شو بتصير هون؟ بتصير 1 plus 5 6 فوق بعمل substitute normal down بعمل 0 minus. okay and the answer will be 6 على 0 number على 0 بيطلع infinity ولكن اللي بحدد لي هو الساين هون 0 minus فإذا بتطلع minus. عرفتوا الايديا كيف؟ يعني هيك بشتغل انا limits. خلاص كثير نحن شبعنا قد ما جبنا limits صح؟ اوكي limit as x tends to 2 x plus 1 على x minus 2 equal as x tends to 2x أكبر من 2 يعني as x tends to 2 plus. اوكي فوق بعمل substitute 2 plus 1 3 تحت بدي أعمل هيدا التيبل الصغير يلي x minus 2. اوكي وهون بعمل 2 هون 0. قبل الزيرو شو في؟ خليني اشوف شو الساين للاكس بوزيتيف يعني opposite same فاذا بما انه قال لي 2 بلس يعني here يعني 0 بلس.
وأنا بعرف إنه number على 0 infinity يعني plus infinity. هيك أنا I can find limits. limit as x tends to 0 plus the 3 over x plus x squared. طيب خلينا نشوف. equal فوق أنا بعمل substitute the 3 صح؟ طيب تحت شو بدي أحط؟ هلا هي مبينة إنه راح تطلع 0 بلس يعني. أوكي؟ بس كيف بعملها؟ بروح على هيدا التيبل. هلا هيدي x سكوير بلس x، شو الرولز تبعها؟ خلينا نعمل لها هيدا التيبل الصغير. x هون x بلس x سكوير. نروح بنجيب الروتس للx بلس x سكوير بيطلعوا ماينس 1 و0 صح؟ تشيك them. اوكي فاذا على هاي 0 وعلى هاي 0. شو الساين للx سكوير؟ بوزيتيف، فاذا opposite same on the wings and opposite here. اوكي same on the wings and opposite here. ان شاء الله ما اكون غلطان. yes بتكون same on the wings and opposite here. فاذا هيدي شو بتطلع؟ بتطلع 0 بلس يعني بتطلع هون here يعني 0 بلس، يعني مثل ما كنا متوقعين انه هي تطلع 0 بلس. اوكي فاذا هيدي شو بتصير؟ it will be. هلا انتوا رح تتاكدوا شو بتعملوا. choose any number مثلا choose negative 2 واعملوا له substitute here، رح تتاكدوا اذا هيدي positive ولا لا. يعني مثلا عم بحكي negative 2 square اوكي plus negative 2 شو بتصير هاي؟ بتصير 4 minus 2 يعني بتصير 2. يعني انت شو ما تنقي نمبر قبل النيجاتيف 1 وشو بتنقي نمبر بعد الزيرو بتصير بوزيتيف. اي نمبر بين نيجاتيف 1 وزيرو بصير هو نيجاتيف. اوكي فاذا انا مزبوط عم بحكي، بس نتاكد يعني انه على الوينجز بيكونوا او بيعتمد طريقه السيم اوبوزيت سيم اس او اس. اوكي طيب 3 على 0 بلس شو بتطلع؟ انفينيتي. مين اللي بحدد لي؟ بحدد لي انه بوزيتيف على 0 بلس يعني بوزيتيف يعني بلس. اوكي يلا بنروح على question تاني كترتهم لحتى تتذكرهم كثير منيح. limit as x tends to plus infinity لا x plus radical x square plus 1. هاي بتطلع plus infinity plus infinity فبتصير plus infinity. خلص radical x square plus 1 plus infinity بيطلع plus infinity. هون x square بتصير plus infinity 2 على radical x يعني 2 على plus infinity فإذا plus infinity plus 2 على infinity 0 فإذا بتصير plus infinity. يلا إذا بدكم كمان 0 بلس هي limit as x tends to minus infinity لهيدا الفانكشن minus 5 تحت as x tends to minus infinity يعني 2 plus infinity. ليه؟ لأنه x square بتصير plus infinity times 3 بتصير plus infinity وإذا minus 5 على plus infinity فإذا شو بتصير؟ infinity number على infinity 0 minus. أوكي limit as x tends to plus infinity لx على 10 power minus 12 فشو بتصير plus infinity على 10 power minus 12. هيدا number يعني 10 power minus 12 هو 0.000011 zeros عند 1. اوكي فاذا infinity على number شو بيطلع؟ هو positive number فاذا infinity على number هو 0 فاذا 0 plus. اوكي infinity على number هو infinity مش حطيتها 0 هون. it's infinity على number بتطلع infinity هديك number على infinity بيطلع 0 infinity على number بيطلع infinity plus good. يلا اوف بعد في والله كثير مكترهم. يلا اوكي limit as x tends to 0 minus of this one. بتعرفوا شو؟ let me keep them احسن ما نزهق كثير. خذوا سكرين شوت واعملوهم we'll discuss them during the او برجع بحطهم انا بالورك شيت بتحلوهم انتوا ادون لانه صاروا كتار يعني صرت حالل منهم كتير. اوكي يلا خدوا له سكرين شوت وانا رح احطه بالورك شيت لهيدا الكويستشن بنرجع بنحله بالورك شيت اكيد رح نرجع نحله بس حاولوا انتوا فيه. اوكي يلا behavior of a polynomial function at infinity. A polynomial function behaves at infinity to its highest degree.
يعني limit ل x square minus 3x plus 1 as x tends to plus infinity بيطلع هو الليمت ل x square، يعني بتاخد الهايست باور فيه، عادي بيخدينا نحن الليمت بس على انفينيتي بناخد الليمت للهايست باور. اوكي. limit at infinity of irrational function. اوكي. مثلا 5x minus 3 على x square plus 4x plus 5 على infinity بناخد الهايست باور على الهايست باور. اوكي. وبيطلع ليمت اخر شيء نعمل simplify بيطلع 5 على x يعني 0 بيطلع 0 بلس، ليه؟ لانه 5 على infinity plus infinity هيدي بتصير 5 على plus infinity بتصير 0 بلس. اوكي good I think it's good. limit ل x square هون بناخد الهايست باور بنعمل simplify بيطلع 1، هون بناخد الهايست باور بس على infinity. اوكي هلا على number لا ما بنعمل هيك. اوكي and we get the limit اخر شيء، يعني كلهم حالين مثل الناس كثير. اوكي. For each of the following, write the equation of the asymptotes parallel to the axis of coordinates. I think he means here find the limit at plus infinity or at minus infinity. بتعرفوا شو خلاص just change it to the axis of ordinate not coordinate، يعني I mean here to the y عفوا parallel to the x-axis. هلا بظبطها بعد شوي. يعني الهوريزونتال اسمبتوتس. اوكي يعني الهوريزونتال اسمبتوتس يعني انت بدك تلاقي لي الليمت على انفينيتي وبعدين تحدد لي اذا هيدا يعني بس تلاقي لي الليمت على انفينيتي. اوكي فاذا خليني انا اجيب limit as x tends to minus infinity لاول واحد. يعني هون القصد منا انه بس شوية practicing. اوكي شوية practicing على اوكي فاذا equal سوري معلش فاذا equal limit as x tends to minus infinity أول واحد ده 2x على x. اوكي x مع x بتروح فإذا بيبقى الانسر 2. اوكي فإذا هيدا هو horizontal asymptote limit على infinity equal 2 فإذا y equal 2 هو horizontal asymptote على minus وعلى plus infinity. اوكي الأول question يمكن قصده إنه بدك تجيب domain of definition وتجيب limit على 3 minus وعلى 3 plus وعلى الشكل ده. اوكي وبعدين تحط لي ليميت، بس هلا خلينا نعمل بس براكتسنج على بلس وعلى ماينس بس لانه هذيك كلهم يعني حالين اليوم، بس اكيد رح نرجع نشتغل فيهم مره ثانيه. اوكي طيب here we have f of x equal 3x minus 1 على x minus 2. خلينا نجيب ليميت على minus infinity او على plus infinity. خلينا نجيب على minus infinity مثلا. بصير الليمت ل 3x على x، فاذا x مع x بتروح بيبقى الانسر 3. اوكي كمان y equal 3 هو horizontal asymptote. هيك كده نشتغل نحن last year. 3 على x minus 2 فاذا شو بصير الليمت؟ يعني هون بس example على 3 على x فاذا 3 على infinity plus infinity number على infinity بيطلع 0 plus فاذا y equal 0 هو كمان horizontal asymptote. شفتوا كيف؟ limit here as x tends to minus infinity أو to plus infinity نفس الايديا minus x على x x مع x cancel فبيبقى الانسر minus 1. اوكي فاذا y equal minus 1 horizontal asymptote. اوكي واخر وحده x square على x square فاذا هي واضحه يعني فبيطلع الانسر 1. يعني عم بيشتغلوا على السريع لانه نحن كثير حلينا عليهم كثير. مهم انه نتذكر هودي الانفورميشن. اوكي هودي كثير حينفعوا. هلا we'll remember now derivatives. اوكي رح نتذكر derivatives. شو هن derivatives؟ اوكي او rules of derivatives. اوكي خليني اقربها شوي تكون هيك ظابطة. yes I think it's clear. صح 100%. طيب rules of derivatives إذا كان ال x equal
إذا كان الفانكشن هو يعني الديريفاتيف لكونستانت بيطلع 0، الديريفاتيف لإكس باور n بيطلع n x باور n minus 1، الديريفاتيف لAx باور n بيطلع n ax باور n minus 1، الديريفاتيف ل a times u بيطلع a times u برايم، وهودي اللي بدنا نتذكرهم كتير. ديريفاتيف ل u plus v بيطلع u برايم plus v برايم، ديريفاتيف ل u times v equal u برايم v plus v برايم u، تذكرتوهم؟ هلا رح ناخد examples عليهم no worries. الديريفاتيف ل u على v هو u برايم v minus v برايم u على v سكوير، يعني الديريفاتيف للي فوق times اللي تحت minus ديريفاتيف للي تحت times اللي فوق على v سكوير. ديريفاتيف ل 1 على u هي minus u برايم على u سكوير. ديريفاتيف ل u باور n هي n u باور n minus 1 u برايم. ديريفاتيف ل a u باور n هي n a u باور n minus 1 times u برايم. على هودي ليكوا على البراكتسينج سهلين. هلا كفورميلا بتحسن انه اف شو هذا، بس اني على البراكتسينج عن جد كثير كثير سهلين، وانتم حالين عليهم لاست يير كثير قد ما بدكم. ديريفاتيف لراديكال يو هي يو برايم على 2 راديكال يو، وهيدي ملغاة. اوكي هيدي ملغاة. نو no. يلا بناخذ examples عشان نتذكر. خلينا ناخذ examples. طيب find the derivative of each of the following functions. اوكي خليني ارجع اذكرها like this. Okay. Find the derivative of each of the following functions. F of x equal 4x power 5 minus 5x power 4. So what does f prime of x equal? أول شيء 4x power 5 4 times أول شيء. ال x power 5 إذا أنا أخذتها هيك على جنب وعملت لها derivative prime شو بتصير؟ prime يعني derivative شو بتصير؟ بتصير 5x power 4. فإذا نحن الرول اللي معنا هي إنه to multiply directly by the coefficient here. فإذا بتصير 5 times 4 20 x power 4 minus 4 times 5 كمان 20 x power 3. That's it. اللي بعده f of x equal x power 4 plus 3x كلها power minus 1. طيب شو بصير الديريفاتيف؟ here. اوكي هيدي شو شكلها؟ شكلها u، يعني في فانكشن جوا ما في اعمل له ديريفاتيف لانه في باور اوتسايد. فاذا هيدي شكلها u باور n. فاذا اول شيء انا اللي بحدده شو هو؟ اني اعرف على اي فورمولا I need to go. عودي ما بدنا نحط التيبل قدامنا، بدنا نحفظه. اوكي فاذا وين هيدي؟ هي u باور n. وين هي u باور n؟ هي u باور n هي n u باور n minus 1 u برايم. شو يعني؟ خليني نشوف. اوكي فهيدي شكلها u باور n ال f of x. فإذا شو الديريفاتيف لل f of x؟ f prime of x equal n times u باور n minus 1 times u برايم. كثير سهل. اوكي بمشي على الرول. شو هي اليو؟ هيدي اللي جوا اليو. شو هو الان؟ هيدي اللي برا هي الان، صح؟ اوكي so I go by this. خليني اعمل f prime of x equal n يعني minus 1 times u power n minus 1 يعني x power 4 plus 3x power n minus 1 يعني minus 1 minus 1 اوكي times u prime. شو اليو برايم؟ حطها between brackets هيك هيدي minus 1. اوكي شو هي اليو برايم؟ اليو برايم هي الديريفاتيف، بس اظبط هاي، هي الديريفاتيف لهيدا يعني 3x كيوب بلس 3. اذا نسينا بدنا نرجع نتذكر. اوكي فاذا شو بصير الانسر؟ minus x power 4 plus 3x power minus 2 times 3x cube plus 3 and it's done. بس نمشي على الفورمولا بيمشي الحال.
اوكي. اللي بعدها هي f of x equal 3x square into x cube plus 3 power 7. اوكي. طيب هيدي على اي رول بدنا نمشي فيها؟ هيدي شكلها انه انا في عندي اثنين فانكشنز مضروبين ببعض. اذا بس شوف اثنين فانكشنز مضروبين ببعض يعني u times v. هيدي اليو وهيدي الفي. فاذا الاف برايم اوف اكس شو راح تصير؟ راح تصير u برايم v بلس u v برايم. اوكي. هلا شو بعمل؟ حط اليو على جنب. شو بتساوي اليو؟ 3x سكوير. طيب اليو برايم 6x صح؟ خلصت. شو بتساوي الفي؟ x كيوب بلس 1 باور 7. انتبهوا x كيوب بلس 1 باور 7 هيدي لحالها هي شكلها u باور n. بس شو بتصير الديريفيتيف تبعها؟ بصير اليو باور n شو بتصير؟ مثل هاي. إذا بتصير 7 تايمز x كيوب بلس 1 باور 6 تايمز ديريفيتيف للي جوا اللي هي 3x سكوير. شو بصير هون؟ 7 تايمز 3 21 x سكوير into x كيوب بلس 1 باور 6. اوكي يعني بس يعني هي قاعده وبنمشي عليها. اوكي. طيب فاذا شو بصير في عندي هون؟ انا بصير بدي اعمل الديريفيتيف. هلا عرفتوا كيف؟ فاذا اول ايدي اعمل u برايم v بلس u v برايم. بحدد مين اليو 3x سكوير، مين اليو برايم 6x، مين الفي x كيوب بلس 1 باور 7. شو الديريفيتيف للx كيوب بلس 1 باور 7؟ 7 into x كيوب بلس 1 باور 6 into 3x سكوير. باللايف بنحكي. إذا أنتم ناسيين قاعدات الديريفيتيف ببعث لكم نفس اللكتشر اللي أخذتوها لاست يير as support يعني عشان تقروها لحالكم وترجعوا تعملوا الإكزامبلز لحالكم شوي شوي. أوكي؟ فإذا u برايم يعني 6x times v. شو هي ال v؟ هي x كيوب بلس 1 باور 7 بلس u. شو هي ال u؟ هي 3x سكوير times v برايم. شو هي ال v برايم؟ 21x سكوير multiplied by x cube plus 1 power 6. هلا انتم فيكم تعملوا له simplify بعدين قد ما بدكم. اوكي. المهم نمشي على الرول. تمام؟ يلا اللي بعده f of x equal x over 1 plus x square. طيب اوكي هيدي شكلها مبينه u على v. طيب اذا عندي انا function u على v شو بصير الديريفيتيف؟ بصير u prime v minus u v prime على v سكوير. كمان نفس الايديا. هون بعتقد نسيت وحدي انا. يلا هلا برجع بعملها. اوكي بما انه بلشنا بعمل يو ورايت يو اكس. طيب شو اليو برايم؟ شو الديريفيتيف لاكس؟ 1. طيب شو الديريفيتيف شو الفي؟ 1 بلس اكس سكوير. شو الفي برايم؟ 2 اكس صح؟ وهلا بعمل الرول. يلا يو برايم في يعني هيك يو برايم في شو بتصير؟ 1 بلس اكس سكوير ماينس يعني هيدي لحالها يو في برايم. هيدي يو في برايم x times 2x يعني 2x سكوير over v سكوير اللي هي 1 plus x سكوير كلها سكوير. اوكي شو بصير الانسر؟ 1 plus x سكوير minus 2x سكوير يعني 1 minus x سكوير على 1 plus x سكوير all of it سكوير. good. اوكي يلا هيدي شكلها u على v again u على v. إذن شو بتصير؟ f prime of x equal u prime v minus u v prime على v سكوير. اوكي طيب بيجي انا بعمل اليو والفي واليو برايم v برايم and I go on by it. محي. اوكي فاذا شو اليو؟ x سكوير minus 1 صح؟ شو اليو برايم؟ 2x. شو الفي؟ نفس الايديا x. شو الفي برايم؟ 1. بعمل الفورمولا شو بصير الاف برايم x؟ u برايم v يعني 2x سكوير minus u v برايم او v برايم u يعني minus x سكوير minus 1. حط كل واحد between brackets هيك اذا بدك
أظبط عشان النيجاتيفز over v سكوير يعني over x سكوير. شو بصير فوق 2x سكوير minus x سكوير يعني x سكوير minus 1 يعني plus 1. بس هي اوكي. يلا اللي بعدها 3x سكوير into x باور half. طيب شو بصير الانسر هون؟ هيدي شو شكلها؟ شكلها u times v يعني انتم بتحددوا الشكل دغري ببين شكلها u على v او u times v يعني واضحة. اوكي. كتير سهلين انك تحدد الشكل من شكلها ببين. يلا فاذا هيدي بالاف برايم اوف x what does it equal؟ u prime v plus u v prime. يلا بحط هون u. شو هي اليو؟ 3x سكوير. طيب شو اليو برايم؟ 6x. شو الفي؟ x باور half. ها اكتب. طيب شو الفي برايم؟ شو الفي برايم؟ half x باور نقص من الهاف 1 يعني كيف سكوير نقص منه واحد نفس الشيء فاذا بتصير باور ماينس هاف. باور ماينس هاف يعني بتصير 1 over 2x باور هاف. x باور هاف هي راديكال x على فكرة فخليني اكتبها راديكال x دغري وريح راسي. اوكي. يلا وبعمل الفورمولا هون فشو بتصير u برايم v يعني 6x times x باور هاف. هلا في خليها x باور هاف plus u v برايم 3x سكوير times 1 over 2 radical x وبعمل لها simplify اخر شيء وبظبطها يعني فبتصير تمام. اوكي كل شيء تمام واضحة. I think it's clear يعني منا صعبة. 2x minus 4 على radical x فبعمل derivative لها و derivative لها. شو بصير ال f prime of x؟ derivative ل 2x يعني بس يكونوا اثنين يعني u plus v هي u prime plus v prime يعني خليني اكتبها u هيدي v. فإذا f prime of x هو u prime plus v prime أو minus v prime حسب يعني depends. طيب شو اليو برايم؟ 2. طيب 4 على راديكال اكس. اوكي. شو الديريفيتيف ل 4 على راديكال اكس؟ اذا تذكرتوا نحن اخذنا بالقاعدات قبل شوي شو الديريفيتيف لراديكال اكس؟ 1 over 2 راديكال اكس. اوكي 1 over 2 راديكال اكس. يعني هيدي بدي اعملها شكلها وكانها يو على في. اوكي يعني هيدي ال 4 على راديكال اكس لحالها 4 على راديكال اكس بدي اعملها وكانه شكلها يو على في. او اذا بدكم بعمل الراديكال اكس هي اكس باور هاف وبطلعها لفوق فاذا شو بتصير 4 اكس باور ماينس هاف وبعملها ديريفيتيف. اوكي خليني بركب نغلط فيها. هيدي 4 على راديكال اكس اللي هي شو بتصير 2 اكس ماينس 4 اكس باور ماينس هاف. راديكال اكس هي اكس باور هاف تطلع لفوق بتصير اكس باور ماينس هاف. ظن واضحه. اوكي. طيب هلا هودي ما راح تستعملهم كثير يعني هودي اكزامبلز بس حاططهم لنتذكر فيهم الفورمولاز. اوكي شو بتصير يو برايم ماينس يعني 2 ماينس شو الديريفيتيف ل هيدي 4 اكس باور ماينس هاف. شو الديريفيتيف تبعها؟ اول شيء ماينس هاف تضربها بال4 فاذا بتصير 2 فاذا بتصير بلس 2. اوكي بلس 2 اكس باور ماينس هاف ماينس 1 يعني ماينس 3 اوفر 2 بس. اوكي تايمز ديريفيتيف لاكس اللي هي 1 فاذا خلص. اوكي فبس هيك بتصير يعني هاي بتصير على 2 ماينس 3 على 2. اوكي اللي بعدها راديكال اكس سكوير بلس 8 كمان نفس الايديا راديكال اكس سكوير بلس 8. شو بتصير هاي؟ بتصير اكس سكوير بلس 8 باور هاف. اوكي هيدي الاف اوف اكس. طيب شو بتصير الاف برايم اوف اكس؟ يعني يو باور ان شو بتصير هون؟ هاف تايمز الديريفيتيف للي جوا او اللي جوا يعني هو نفسه والباور ماينس 1 يعني هاف ماينس 1 هي ماينس هاف تايمز ديريفيتيف للي جوا اللي هو 2x. اوكي هيدي على قاعدة
u باور half أو u باور n. شو بتصير الديريفاتيف ل u باور half؟ هي half times u prime times u باور half minus 1. half minus 1 يعني minus half. عرفتوا كيف؟ هلا بالبداية بتستصعبوهم بس صدقوني على البراكتسينج بيمشي الحال. كلهم هول اشتغلتوهم لاست يير ما حدا يقول لي. اوكي؟ قبل ما نوقف lessons يعني. طيب sin x على cosine x كمان again u على v. طيب u على v. اوكي؟ فإذا هيدا الديريفاتيف شو بده يصير؟ بيصير u prime v minus u v prime على v سكوير. اوكي؟ طيب شو اليو؟ sin x. طيب شو الديريفاتيف ليو؟ ما بعرف إذا مرقة بالتيبل. اوكي مش مرقينا بالتيبل. اتس اوكي فيكم تكتبوها لأنه هيدا كمان أخذناها لاست يير. derivative لساين x هي كوساين x. اوكي والديريفاتيف لكوساين x هي minus sin x. Okay, so write it in your copybooks. Derivative لساين x هي cosine x والderivative لcosine x هي minus sin x. Okay. وال v equal cosine x. فإذا شو الديريفاتيف لcosine x هو minus sin x. Okay. فإذا أنتوا إذا بدكم تشتغلوا على هيدي شو بتصير؟ u prime v يعني cosine x times cosine x يعني cosine squared x minus check u v prime sin times negative sin يعني plus هون فبتصير sin square x على v square يعني على مين ال v cosine. فإذا cosine square x. هيدي إذا نعملها simplify بتصير 1 على cosine square x. إذا بتتذكروا sin square plus cosine square equal 1. Okay, the last two I'll keep them for you also to solve them واعتبروهم as an activity. يعني كل واحد يحل لوحده ويبعث لي إياها بس يخلص إذا حدا وصل لهون. أوكي. وفي واحدة كمان قبل شوي ما حليناها كمان بدي إياكم تحلوها يلي هي. اوكي فاذا صاروا 3 solve them alone. اوكي مش خسرانين شيء. هيك بتتعودوا اكثر على يعني بتعملوا practicing and solve the worksheet. worksheet فيها كثير exercises from the last year على ال derivatives. اوكي فبتستعملوا كل قاعدات ال derivatives عشان تشتغلوا فيهم. بعرف انه derivatives اليوم كانوا صعبين بس عشان تتذكروا انتم الايدياز بعدين مش راح يكونوا كل هالقد صعبين. اوكي يلا that's everything and bye bye.